200 ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। नहीं, मेरा ख्याल जी वो पेमेंट सी वो स्टेट फंक्शन सीगा और स्टेट फंक्शन की जी पेमेंट हैगी आ उन्होंने बिल जोड़े ने वो पेंडिंग ने उन्होंने साढ़े DC साहब इत्थे खड़े ने उन्होंने सारे पैसे साढ़े को आ चुके हैं तो उन्होंने हरेक नूं पैसे देने बाकी वो दे देंगे असी पैसे क्योंकि स्टेट फंक्शन के पैसे ने RTA ने पैसे देने ने पैसे सानू स्टेट गवर्नमेंट ने देते हैं ऑलरेडी उन्होंने एक अद्धे दिन च उन्होंने पेमेंट दे दी जाएगी क्योंकि इलैक्शनां दा समय कोई इधर उधर कह के अगला भड़का के प्रदर्शन कर दे वक्री गल है लेकिन गवर्नमेंट के पैसे वो गवर्नमेंट ने देने हैं असी दे देंगे। DC साहब इत्थे खड़े सुखबीर सिंह बादल तक कदे भी कुछ भी कह सकता है। हुण जो मजीठीए की गल आई तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला याद आ गया। पहला तो इन्ने दिन सिद्धू मूसेवाले की कोई गल नहीं सी। सो आपदे गुनाहां नूं छुपाउण दी खातर किसी का नाम लेना एडे वड्डे बंदा जिहड़ा रहा होवे उहदे वास्ते शोभा नहीं दिंदा। उल्टा लोगों को माफ़ी मंगनी चाहिए ना कि किसी उत्ते इल्जाम लाने चाहिए। सिद्धू मूसेवाले ते मैनू नहीं लगता कोई ऐसा संगीन मसला हैगा। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू दी तारां जिहड़ियां ओह पाकिस्तान तो हिल रही सी। मैं कैप्टन साहब बारे कुछ कहना नहीं चाहती। तारां तां कईयां दियां पाकिस्तानों हिलदियां सी जी। ड्रग मामले च दोबारा फिर हाई कोर्ट ने उन्होंने ओह कीता है। बिल्कुल जी, गंभीर मुद्दा है, पूरे पंजाब का मुद्दा सी। अगे की होना है की नहीं होना मैं उहदे ते टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये मुद्दा जिहड़ा हुण हाई कोर्ट दे विच है मैं उहदे ते टिप्पणी करदा कोई चंगा नहीं लगता। जदों मुद्दा हाई कोर्ट च होवे ते उहदे ते मेरे वर्गे व्यक्ति की टिप्पणी करना कोई बहुती चंगी गल नहीं। असीं बेअदबी मामले की निरंतर जांच करते रहे। सानू पता नहीं सी कि साडे लोग ही विरोधियां ना मिल जाणगे। पौने 5 साल वो मिले रहे और जब तक सानू पता लग गया वो बड़ी देर हो चुकी सी लेकिन असी निरंतर आपदा सिस्टम जारी रखिया। मैनू लगता है कि चोणां तो बाद नतीजा और फैसला हो जाएगा कि कौन बेअदबी का जिम्मेदार सी। विरोध च सारे होंदे है, हर व्यक्ति चाहुंदा टिकट एक है, बंदा एक है, टिकट लैण वाले 50 है। सो थोड़ा मोटा परिवार दे विच भी विरोध हो जाता है। सो मैनू नहीं लगता कि कोई भी विरोधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएगा। उन्होंने गुस्सा जायज़ है, उन्होंने गिला जायज़ है। वो भी टिकट मंगते सन, उन्होंने भी हक बनता है पर एक व्यक्ति को टिकट मिलनी है 4 टिकटा तो है नहीं पर उन्होंने लोगों को होर जगह पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारियां देगी ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਚ ਮਾਨ सम्मान ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੂਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ और कल की जी जजमेंट आ वो जो जज साहब ने ऑब्जरवेशन दित्तियां ने और उन्होंने जो कहा कि ये बंदे ने नाल नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा या गलत कर रहा तो जो हाई कोर्ट की गल आ जाए वो बाद तो सुखजिंदर सिंह रंधावे का कोई लैन देन नहीं है। FIR रजिस्टर हुई जी बड़ा क्लीयर कट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ AG ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ISI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ISI ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ कि पंजाब दे विच नशा हैरोइन जिहड़ी ISI पाकिस्तान जिहड़ा वो सप्लाई करता तो फिर तो इन्हें आप ही क्लीयर कर दिता कि ISI का एजेंट सुखजिंदर सिंह रंधावा नहीं, नाले मैनू जिहड़े जनरल डायर नूं जिन्हां ने अपने घर बुला के अज साडा गणतंत्र दिवस भी आ उन्हें वधाई दिती तो मैनू बड़ा हैरानगी हुई कि जिन्हां ने देश की आज़ादी के परवानिਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ
ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਸਿਰਫ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚੇ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ? ਵੋਟਰਸ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਟੂਪਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਬੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦਾ, ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰजेस ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗੇਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਗੇਰੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਦਾ, ਆਂਗਣ ਬਾਂਗੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਤਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੋਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਵਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਚੱਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ 8 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋਏ ਛੱਡੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੜ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬਾਂਗੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਕੋਲ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 22,000 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ 1,000-1,500 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡੀ ਜਿੱਤ ਤਗੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 22,000 ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂਰਪੁਰ ਸੇਠਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਔਰ ਲਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮੈਡਮ ਸਰਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਖਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਔਰ ਗਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਰੋਸ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪੇ ਵੇਖੀ ਆਪਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤੂਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ। ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਟਿਕਟ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗ ਖੇਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਟਿੰਕੂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ 52 ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर चन्नी ने 2 नाम रखे, श्री ताराचंद गुप्ता ते साडे दूजे वकील साहब, लेकिन उन्हां दोहां चों नटराजन जी उन्हां चों कोई भी नहीं चक्या इहने। वो चकमा सी, जिहड़ी लास्ट मीटिंग सीसी दी होई चन्नी स्किप कर गया, उत्थे नहीं गया क्योंकि उन्होंने पता सी कि सीसी कमेटी जिसे डॉक्टर मनोज सिंह वर्गे मैंबर हैं, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, मोहसिना कदवई, सुनील जाखड़, नवजोत सिद्धू साढ़े प्रधान मानयोग भी सारे कांग्रेस के हक में ने। मेरी चलनी नहीं, ये उत्थे नहीं गया। इन्हें हरीश चौधरी जो साढ़े इंचार्ज ने पंजाब दे अठी सठी करके जो सोनिया गांधी जी ने कहा कि वी नो Kang is out of our team, one of senior most leader in Punjab. We must care him. We must take care of him. उन्हें मलक दे के कहता कि जी चन्नी का इलाका है, चन्नी उत्थे रहिंदा घर खड़ च, ओहदे कोई ऑब्जर्वेशन है, रिजर्वेशन है, कुछ कहना चाहता है, उनसे बात कर लो, कोई बात नहीं। हरीश चौधरी लग्या भी कांग्रेस की टिकट क्लियर होगी। इसने मिली भुगत करके बाद चों रब जाने की करके मीटिंग खत्म हो गई, कुछ अपने पद्धर से टिकट अनाउंस करवाती मेरे खिलाफ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ DSP ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਥਾਣਾ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਏਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸੈਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਠੱਗ ਜੋੜੀ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਣੂ ਸ਼ਰਮਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਵਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੇਸ IG ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ 9 ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਤੇ 9 ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਰਦ-ਫੁਰਦ ਕੀਤੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਨੀਅਲ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਵੇਤਾ ਮਹਾਜਨ ਪਤਨੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੇਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਆਈ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਈ, ਡੈਨੀਅਲ ਮਸੀਹ ਆ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆ ਤੇ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 23 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਾਲਾ ਵੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਇਹ ਚੋਲੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਵਾਰ ਉਹ MLA ਰਹੇ ਆ, 5 ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਾਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾੜ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਬਣੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਨ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਫਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 12ਵੀਂ ਕੀ 13ਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਓ, ਕਾਫੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਜ ਜਦ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੋਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀਆਂ, 50-60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ FIR ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਖਨਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਇਲੀਗਲ ਕॉलोनीज ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੱਲ 4 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, 5 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅੱਜ 10:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ 4-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ? ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਨਾ। 4-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸ਼ ਲੜਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 12 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਉਹ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਸ ਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਲੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੀਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਹਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਲਤ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਘੱਟ ਮੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੌਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਲ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹਟੀ ਆ ਉਵੇਂ ਫੇਰ ਹੋ ਜੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀਪੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ 25 ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਖੂਬ ਤੰਜ ਕਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ? ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, no one has filed a complaint against him right now, still now. FIR ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਕੋਦਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਛਾ, ਬਿਜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਲੋਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਔਰ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 15 ਕੰਪਲੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਅਸਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੜੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਨਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।